हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहोकान् रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहोकान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नामं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नामाचार्यपादाय निथाय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नामं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने खलो कल्मषनाशाय चरणपापातये नमः। आजानुलंबित भुज कनकावदातो संकीर्तननित पितर कमलायताक्ष। विश्वम्भरो द्विजपरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणायावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भवसेवया भगवतेरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दो माधवं। श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं हरिओं तत्सत्। पूर्वतन आचार्य वर्ग शिल प्रभुपाद गुरु महाराज श्रीवासुदेव नित्यानंद प्रभु एवं उपस्थित सकल गौर भक्तबृंदे श्री रातुल चरण कमले आमार सश्रद्ध प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। श्रीवासुदेव नित्यानंद प्रभु की जय। सकल उपस्थित गौर भक्तबृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आपनादेर सकलेर चरणे आमार विनम्र प्रणाम निवेदन करे आपनादेर आशीर्वाद एवं अनुमति निये आजके शुरू करछि गौर पार्षद चरितावली ग्रंथ थेके गौरांग महाप्रभुर अन्यतम पार्षद श्री देवानंद पंडित तेर कथा आज के आमरा श्रवण करब। हरे कृष्णा।
তো ক্ষমা করবেন, যে যেটা টাইমে ছিল আমাদের শোনার কথা, তো সেই টাইমে আমরা শুনতে পারিনি, তো এখন আমরা শুনছি, তাই না? তো একটু ব্যস্ত ছিলাম, এর জন্য পেরে উঠতে পারিনি, তো ক্ষমা করবেন। তো এখন নিয়ে একটু চর্চা করি। তো আমরা দেবানন্দ পণ্ডিত সম্পর্কে আজকে শ্রবণ করব। তো দেবানন্দ পণ্ডিত চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম পার্শ্বদ ছিলেন। তো আসুন আমরা সকলে মিলে দেবানন্দ পণ্ডিতের চরণে প্রার্থনা জানাই যে তার এই জীবনী আমরা শ্রবণ করে কীর্তন করে তার যে গুণাবলী জন্য মহাপ্রভুকে সন্তুষ্ট করে মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, নিযুক্ত হতে পেরেছেন, তো সেগুলো যেন আমরা শ্রবণ করে হৃদয়ঙ্গম করে জীবনে পালন করে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কৃপা যেন আমরা লাভ করতে পারি, তাই না? হরে কৃষ্ণ। জয় শ্রী দেবানন্দ পণ্ডিত কি জয়। হরে কৃষ্ণ। তো বলছেন এখানে, শ্রী নবদ্বীপের কুলিয়ার শ্রী দেবানন্দ পণ্ডিত বাস করতেন। শ্রীমান মহাপ্রভু তার দ্বারা শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্রের মহিমা জগতে প্রকাশ করেছেন। ভাগবত শাস্ত্রের বক্তা হিসাবে দেবানন্দ পণ্ডিতের খুব খ্যাতি ছিল। অনেকে তার কাছে ভাগবত পড়তেন। একদিন আমরা দেবানন্দ পণ্ডিত সম্পর্কে শুনেছিলাম, তাই না? যে শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে তিনি কি করেছিলেন? অপরাধ করেছিলেন, তারপরে তিনি কি করে মুক্ত হলেন। তো এখন আবার তার চরিত্র আমরা শুনবো যে তিনি কত বড় ভক্ত ছিলেন, তাই না? তারপরেও সামান্য একটা ভুলের জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে প্রেম দেননি, কৃষ্ণ প্রেম। তাহলে বুঝতে হবে দেবানন্দ পণ্ডিত, যিনি কিনা ছিলেন বিখ্যাত ভাগবত প্রবক্তা, ভাগবত ভক্ত, সামান্য যাকে বলে, সামান্য নয়, বৈষ্ণব অপরাধ কখনো সামান্য হতে পারে না, জাস্ট কিছু বলেননি, চুপ, মুখ বন্ধ করে চুপ করে শুনেছিলেন, তাই না? তাতেই চৈতন্য মহাপ্রভু এত বড় ভাগবত প্রবক্তা, যার খ্যাতি বিশ্ববিখ্যাত যাকে বলা হয়, তাই চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে কনসিডার করেননি যে ঠিক আছে এত বড় প্রবক্তা একটা ভুল করেছে তো কি হয়েছে। আমরা যেরকম আমাদের ছেলে মেয়ের ক্ষেত্রে বলি, তাই না? যদি ভালো পড়াশোনা করে সবকিছু তো ভালো হয়, সে যদি একটু দুষ্টুমি করে আমরা কনসিডার করে দিই যে ঠিক আছে ও তো এমনি অন্য কিছুতে পড়াশোনা যাই বলি সবই করে, এই করে, এইটুকুনি করেছে থাকবে, তাই না? কিন্তু ভক্তির জগতে সবকিছু ভগবান সহ্য করতে পারেন, কিন্তু তার ভক্তের চরণের অপরাধ কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না, তাই না? এটা আমাদের ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট শিক্ষা। তো আসুন শুনি দেবানন্দ পণ্ডিতের, সেখানে তো আমরা অল্প একটু শুনেছিলাম, এখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের কথা ডিটেলসে রয়েছে, তো আমরা শুনব। তা বলছেন, একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত দেবানন্দের কাছে ভাগবত শুনতে এলেন। দেবানন্দ ভাগবত পাঠ আরম্ভ করলেন। চারিদিকে ছাত্রগণ পাঠ শুনছে, কেহ বা সঙ্গে সঙ্গে পুঁথি দেখছে। শ্রীবাস পরম রসিক ভক্ত, শ্রীমদ্ ভাগবতের মধুর শ্লোকাবলী শুনতেই প্রেমাদ্র হয়ে পড়লেন। প্রেমে ক্রন্দন করতে করতে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। এসব দেখে দেবানন্দের ছাত্রগণ মনে করল লোকটি পাগল, আমাদের পাঠ শুনতে দিচ্ছে না, চলো একে ধরে বাইরে রেখে দিই। জ্ঞানহীন ছাত্রগণ শ্রীবাস পণ্ডিতকে বাইরে রেখে এলো। এসব দেবানন্দ পণ্ডিত দেখলেন, কিন্তু ছাত্রদের বাধা দিলেন না। গুরু যেমন অজ্ঞমতি, ছাত্রগণও তেমনি পাপমতি। শ্রীবাস পণ্ডিত কাকেও কিছু না বলে দুঃখ পেয়ে গৃহে এলেন। এসব ঘটনা গৌরাঙ্গ সুন্দরের আবির্ভাবের পূর্বে হয়েছিল। তো চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই এই ঘটনা ঘটেছিল, যে দেবানন্দ পণ্ডিতের কাছে শ্রীবাস ঠাকুর হচ্ছে কি ভাগবত শুনতে গিয়েছিলেন, আর তিনি প্রেমের বশে ক্রন্দন করে ভূমিতে গড়াগড়ি খেয়েছিলেন। আর এগুলো দেখে তার ছাত্ররা কি করেছিলেন, পাগল মনে করে বাইরে বের করে দিয়েছেন। তো দেবানন্দ পণ্ডিত এতে কিছু তাদের বাধা দেয়নি, কোনো একটা কথা বলেনি, শুধু মুখ বন্ধ করেছিলেন। তো কৃষ্ণ
যাই হোক, ফেসবুকে সরি ইউটিউবে হঠাৎ করে কম্পিউটার আপলোডিং শুরু করে দিয়েছে। যাক, আমরা এখানে চর্চা করি, যখন আসবে। তো এখানে বলছেন যে গুরু যেমন অজ্ঞমতি, ছাত্রগণ তেমনি পাপমতি। তো দেখুন, গুরু যতই ভালো হোক না কেন, যদি শিষ্য খারাপ হয় তো সেক্ষেত্রে গুরুর ওপরে গিয়ে সেই বদনাম শুনতে হয়, তাই না? যেরকম পিতামাতার ক্ষেত্রেও কত ভালো ভালো পিতামাতা আছে, কিন্তু ছেলে মেয়েরা খারাপ দেখে পিতামাতা মরে গেছে, মানে এই জগৎ থেকে ছেড়ে চলে গেছে, তারপরেও তাদের গালি শুনতে হয়, তাই না? গালি শুনতে হয়। ওর জন্য আমাদের সবসময় প্রার্থনা রাখতে হবে যে আমি নিজেকে সবসময় তো এমন একটা, মানে আমাদের এমন একটা মুডে সবসময় থাকা উচিত যে আমার কারণে যেন আমার গুরুবর্গরা কখনো কি হয় না, তাদের সম্মান হানি না হয়। তো সেইভাবে আমাদের চলতে হবে। দেখুন এখানে দেবানন্দ পণ্ডিত কত বড় পণ্ডিত, তাই না? তিনি ভাগবত প্রবক্তা, কিন্তু ছাত্ররা এরকম করেছে, চুপ করেছিলেন, ওর জন্য তাকে অজ্ঞ বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা যতই শাস্ত্র পড়ি না কেন, যতই আমরা পণ্ডিত হই না কেন, কিন্তু সেগুলো যদি আমরা আচার আচরণে যদি না করি তাহলে জিরো, তাই না? এটার সমস্ত কিছুর হচ্ছে ফল হচ্ছে জিরো। অর্থাৎ একটা মূর্খর সঙ্গে, অজ্ঞর সঙ্গে আমাদের তুলনা করা হবে। অর্থাৎ শাস্ত্র আমরা যতটা পড়ছি তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমরা সেটা জীবনে আচার করছি কিনা, তাই না? ওর জন্য আমাদের আচার্যগণ বলেছেন, আচার করেন যিনি না করেন প্রচার, প্রচার করেন যিনি না করেন আচার। তো আমাদের আচার এবং প্রচার, অর্থাৎ আমাদের ভাগবত যেরকম শুনতে হবে, নিজের জীবনে পালনও করতে হবে, অন্যকে জীবনে পালন করানোর জন্য হেল্পও করতে হবে। এখন আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে, আমি তো নিজেই ঠিক করে করছি না, তাহলে অন্যকে শেখাবো কি করে, তাই না? তো আমরা নিজে কখন আমাদের আরো বেশি উৎসাহ হবে, তাই না? কখন আমাদের বেশি উৎসাহ হবে? যখন আমরা প্রচারের দিকে আমাদের মতিগতি হবে, তখন দেখা যাবে আমাদের ভক্তিটার যে গ্রন্থ পড়া, যে না আমাকে জানতে হবে, কিছু বলতে গেলে জানতে হবে, বুক নিয়ে যদি আমরা ভক্তদের সামনে গিয়ে বসি গ্রন্থ নিয়ে, সেটা সম্বন্ধে যদি আমি না জানি তাহলে আমি বসবো কি করে? তো এই মেন্টালিটিতে তখন আমাদেরকে কি ভক্তির দিকে, তাই না, আমাকে ঠিক করে জব করতে হবে। আমি যদি ঠিক করে আচার না করি, আমার কথা সবাই শুনবে কেন, না? তো এইভাবে আমাদের কি হয়, দুই দিকটাই ব্যালেন্স হয়ে যায়। কিন্তু আমরা মনে করি ও আমি প্রচারের, আমি কিছু জানি না, বুঝি না, কি করব, এই করব, সেই করব, তো থাক, আমি যতটুকুনি করছি এটাই ঠিক আছে, তাই না? তো এটাতে আমরা কি ঝিমিয়ে পড়ি। তো কোন মহারাজ যেন ক্লাসে বলছিলেন, প্রশ্ন রেখেছিলেন যে আমরা ভক্তিতে কি করে উৎসাহ পেতে পারি। তো ভক্তিতে আমরা উৎসাহ পাবো যখন আমরা প্রচারের দিকে যাব, তাই না? যে আমরা অন্যকে হেল্প করার মন উদ্দেশ্যে, কারণ যখনই আমরা এটার ভিতরে প্রবেশ করব তখনই আমাদের কি করতে হয়, যে গ্রন্থ পড়বো, এই শুনবো, না হলে বলবো কি করে। তো এগুলোর মধ্যে তখন আমাদের সবসময় মাইন্ড কি হবে, যে ভগবানের কথার মধ্যে দিয়ে চলবে। এখন এইটা আমি গিয়ে স্টেজে গিয়ে, ফেসবুকে গিয়ে, যেরকম ফেসবুকে গিয়ে বললাম, কিন্তু নিজের জীবনে যদি আমরা আচরণ না করি তাহলে সব হচ্ছে কি শ্রম, তাই না? একবারে পুরো পণ্ডশ্রম যাকে বলে, সময় নষ্ট। তোর জন্য বলা হয়েছে আমরা যেমন প্রচার করব তেমনটাই যেন আমরা আচার আচরণেও করি, তাই না? আচার আচরণও করি। তো জন্য এটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর একটা দিক দিয়ে এখানে আমরা বুঝছি যে আমরা যদি সঠিকভাবে না পালন করি, এটা ডাইরেক্ট গিয়ে কাকে গালি শুনতে হবে? গুরুদেবকে, তাই না? আমাদের আচার্যগণদেরকে। দেখো কি একটা সংস্থা শিক্ষা দিতে পারে না, কিছু না, শুধু নাম কামাচ্ছে, তাই না? তোর জন্য তাদেরকে তখন গালি শুনতে হবে। তোর জন্য আমাদের বি কেয়ারফুল থাকতে হবে যে আমাদের কারণে, আমার কারণে, তাই না, আমার কারণে যেন আমার গুরুবর্গদের মাথা যেন কখনো হেট না হয়।
তাই না? তার কারণে আমাদের আসতে পারে যে আমাদের অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক, এটা তো আমাদের সোসাইটি বা আমাদের ভক্তির দিকে গেল, কিন্তু অনেক সময় আমাদের পারিবারিক ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে আমাদের কিছু কিছু কাজের জন্য, যেরকম আমরা ভক্তি করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে যে ভক্তি করছি, তো এটা নিয়ে আমাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবেরা অনেক রকমের কটূক্তি করে, তাই না? পিতা মাতাদেরকে অনেক সময় খারাপ খারাপ কথা বলে, হ্যাঁ, খারাপ মেন্টালিটি, যে দেখো হ্যাঁ এখন তোমার মেয়ে ভেগদারি হয়ে গেছে, বা এই হয়ে গেছে, সেই হয়ে গেছে, ঢং এই সেই। তো এই নিয়ে অনেক রকমের পিতা মাতাদেরকে কথা শুনতে হয়, তাই না? তো এই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে ভক্তি করার ক্ষেত্রে যদি সেটা যদি কথাও শোনে বা মাথায়, এটা নিয়ে আমাদের অত কিছু ভাবার নেই, তাই না? এটাতে মাথা হেড, কারণ জড়জগতের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমাদের কখনো ভক্তিকে মাপা যাবে না, তাই না? কারণ জড়জগতের মানুষদের কাজই হচ্ছে লেজটাকে টেনে কি করে নিচে নামানো যায় সেই প্রচেষ্টা। তোর জন্য এই দিকটা দিয়ে আমাদেরকে, যে না আমাদের গুরুবর্গদের মাথা হেড হয়ে যাচ্ছে, আমি প্রসাদ পাচ্ছি দেখে, আমি তিলক করছি দেখে, আমি গলায় মালা পরছি দেখে, তোর জন্য আমরা অনেক সময় যাই, গলার মালা খুলে ফেলি, তিলক করি না, তাই না? তারপরে হচ্ছে ভক্তির তার মানে কোনো চিহ্নই রাখি না, যে না ওখানে গেলে সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে, এই হয়ে যাবে। তো এই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে এটা আমাদের করা উচিত নয়। তা এটা যদি আমরা করি, আপাত দৃষ্টিতে আমাদের পিতা মাতার, যারা জড়জগতের পিতা মাতা আমাদের রয়েছে, তাদের হয়তো সম্মান বাড়তে পারে বা তাদের সম্মান, কিন্তু আমার মেন যে পিতা, তার আমি অসম্মান করছি, তাই না? তো ওর জন্য আমাদের দুই দিকটা দেখেই আমাদের বিচার করে চলতে হবে, যাতে কোনোভাবেই আমার আসল যে পিতা, তাই না, তার জন্য কোনো সময় সম্মানহানি না হয় আমার আচার আচরণে, তাই না? তো এটা আমাদের দেখতে হবে। তারপরে বলছেন অতঃপর মহাপ্রভুর আবির্ভাব। তো এটা মহাপ্রভুর আবির্ভাবের আগে এই ঘটনা ঘটে গেছে। তো এরপরে মহাপ্রভুর আবির্ভাব, কি হচ্ছে কিনা, তারপর বলছে অতঃপর মহাপ্রভুর আবির্ভাব। তিনি শৈশব লীলায় বিদ্যাধ্যয়ন, যৌবনে অধ্যাপক রূপে বিদ্যাবিলাস এবং অনন্তর আত্মপ্রকাশ করলেন। এ সময় একদিন শ্রীবাস মন্দিরে মহাভাব প্রকাশ করে ভক্তগণের অতীত কাহিনী বলতে বলতে শ্রীবাস পণ্ডিতকে বললেন, শ্রীবাস, তোমার কি মনে আছে তুমি একদিন দেবানন্দের গৃহে ভাগবত শুনতে গিয়েছিলে? মধুর ভাগবত শ্লোকাবলী শুনে প্রেমে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলে। দেবানন্দের অজ্ঞ ছাত্রগণ তোমাকে গৃহের বাইরে রেখেছিল, তুমি দুঃখ পেয়ে গৃহে এসেছিলে। এসব কথা শুনে শ্রীবাস মহাপ্রভু শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়লেন। তো এটা চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে এই ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এই যখন চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভাব হলো, তারপরে তার হচ্ছে পড়াশোনা করে দীক্ষা গ্রহণ করে যখন শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে একদিন মহাভাবের প্রকাশ তিনি করেছিলেন। আর সেই মহাভাবের প্রকাশের সময় চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলেছিলেন, শ্রীবাস, তোমার মনে আছে তোমাকে এরকম দেবানন্দ পণ্ডিত তোমাকে এরকম তার ছাত্রের দ্বারা অপমানিত করেছিল, তুমি কষ্ট করে ঘরে চলে এসেছিলে। তো এই কথা শুনে শ্রীবাস পণ্ডিত তো অবাক, কারণ শ্রীবাস পণ্ডিত অনেক ছিলেন, চৈতন্য মহাপ্রভুর থেকে অনেক বড় ছিলেন, কারণ তিনি প্রায় পিতৃতুল্য, কাকা জেঠুর মতন। তো চৈতন্য মহাপ্রভুর মুখে যখন এটা শুনেছেন তখন তিনি অবাক হয়ে পড়েছেন। একদিন মহাপ্রভু নগর ভ্রমণ করতে করতে সার্বভৌমের পিতামহেশ্বর বিশারদ পণ্ডিতের জাঙ্ঘালে এলেন। সেখানে দেবানন্দ পণ্ডিত বাস করতেন। তখন দেবানন্দ গৃহে ভাগবত পাঠ করছিলেন। মহাপ্রভু দূর থেকে শুনতে পেলেন। তার পাঠ শ্রবণে প্রভুর ক্রোধ হলো। তো দেবানন্দ পণ্ডিত কি করেছেন, তার ঘরে বসে তিনি ভাগবত পড়ছিলেন, আর মহাপ্রভু সেটা দূর থেকে শুনতে পেয়েছিলেন। আর সেইটা শুনতে পেয়ে
প্রভুর ক্রোধ হলো। কি বললেন? কোপে বলে প্রভু, বেটা কি অর্থ বা খানে, ভাগবত অর্থ কোন জন্মে না জানে, গ্রন্থের রূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার। তো বলছেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু দূর থেকে শুনেছেন ভাগবত পাঠ। শোনার পরে তো দেবানন্দ পণ্ডিত যেভাবে অর্থ ব্যাখ্যা করছিলেন সেটা সঠিকভাবে তিনি করছিলেন না। আচ্ছা, হরে কৃষ্ণ, প্রণাম। যারা রয়েছেন একটুখানি ইউটিউবে গিয়ে দেখবেন যে লাইভটা হচ্ছে কিনা। আমি ঠিক এখানে বুঝতে পারছি না। ল্যাপটপে আপডেট করতে শুরু করে দিল, তারপরে এখন আবার কি সব আসছে। তো যারা একজন একটু গিয়ে একটু দেখুন না ইউটিউবে ঠিক হচ্ছে কিনা, নাকি স্টপ হয়ে রয়েছে। কারণ এখানে দেখাচ্ছে লাইভ চলছে, বাট আমি জানি না অরিজিনালি চলছে কিনা। তাহলে একটু লিখে জানাবেন আমাকে। হরে কৃষ্ণ, এরকম আমার মধ্যে হয়, কি করে গ্রন্থ প্রচার করব? আমি তো কিছু জানি না। মন্দির থেকে বলেছে গ্রন্থ প্রচার করতে, বেশি পারি না, 10টা করে ভাগবত দর্শন প্রচার করার চেষ্টা করি। হরি বল। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়, কি জয় মাতাজি। ধন্যবাদ। গোপাল দাস বলছে গঙ্গাসাগর গমন করতে। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে। তাকে একজন লিখে জানাবেন যে গিয়ে দেখেছেন, নালে এই লাইভটা কেটে দিয়ে আমি আর একটা লাইভ দেওয়ার চেষ্টা করব। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে। লাইভ ওকে হয়ে গেছে, ধন্যবাদ। তাহলে আমি এটাই করে দিই। একটুখানি যারা ফেসবুকে রয়েছেন ক্ষমা করবেন। ডিলিট করে দিতে লাগবে। তো হচ্ছে ক্ষমা করেন, একটুখানি আমি এটা লাইভটা দিয়ে তারপরে, নাহলে আপডেট করতে অসুবিধা হয়ে যায়। কৃষ্ণ।
কৃষ্ণ। যাকে ওটা পরে দেবো, কারণ সময় নষ্ট হচ্ছে। ঠিক আছে, আমরা ফেসবুকেই থাকি, পরে দেখা যাবে। তো এখানে বলছেন, যেখানে ছিলাম, যে কি বলছিলেন, যে মহাপ্রভু একদিন ভ্রমণ করতে করতে সার্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিষাদর পণ্ডিতের জাঙ্গালে এলেন। সেখানে দেবানন্দ পণ্ডিত বাস করতেন। আর তখন দেবানন্দ পণ্ডিত কি করছিলেন, গৃহে ভাগবত পাঠ করছিলেন। আর সেই ভাগবতের এমন অর্থ প্রকাশ করছিলেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু রেগে গিয়েছিলেন। তো তখন তাকে বলছিলেন, কোপে বলে, প্রভু বেটা কি অর্থ বোঝা বাখানে, ভাগবত অর্থ কোন জন্মেও না জানে। হ্যাঁ, যে তুমি যে ভাগবতের যে ব্যাখ্যা করছো, তো এটা কোনো জন্মেও, এটা যে ভাগবত অর্থ জন্মেও না জানে। আমার তো মনে হচ্ছে তুমি কোনো জন্মেই ভাগবত পড়নি। তো দেখুন, দেবানন্দ পণ্ডিত তিনি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত। তো সেই বিশ্ববিখ্যাতের ভুল কি করে হয়ে গেল? তা কিসের জন্য হলো? বৈষ্ণব অপরাধের ফলে। কারণ যখনই আমাদের বৈষ্ণব অপরাধ হয়, তখন আমাদের কি হয়? বুদ্ধি নাশ হয়ে যায়, তাই না? আর আমরা এমন কিছু কিছু কাজ করি যেটা দ্বারা আমাদের জীবনে শুধু কি হয়? ক্ষতিই হতে থাকে, তাই না? তো এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে যেখানে আমার নাম, যশ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, চারিদিকে চরণে সমস্ত কিছু পূর্ণ ছিল, হঠাৎ করে কেমন যেন সব নয় ছয় হয়ে গেল। তো তখন বুঝতে হবে যে আমার কোনো কোথাও না কোথাও অপরাধ হচ্ছে। আর আমাদের ভক্তির ক্ষেত্রে তো অবশ্যই, তাই না? বৈষ্ণব অপরাধ হলে তখন আমরা শাস্ত্রে পড়তে মন বসবে না, আমরা ভালো করে বুঝবো না, জপে মন বসবে না, কোন রকম ভক্তিমূলক কাজ করতে মন বসবে না, সবসময় একটা ছটপট ভাব হবে। তো এখানে চৈতন্য মহাপ্রভু এসে কি করছেন? দেবানন্দ পণ্ডিতকে এসে বলছেন যে আমার তো মনে হচ্ছে তুমি, শুনেছি তুমি নাকি হচ্ছে কি বিশ্ববিখ্যাত, তাই না, পণ্ডিত, কিন্তু তোমার যে ব্যাখ্যা তুমি দিচ্ছ সেটাতে মনে হচ্ছে তুমি জন্মেও ভাগবত পড়নি। গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার। তো গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার, তো পরমেশ্বর ভগবান এর হচ্ছে বাক্যময় বিগ্রহ, সেটা হচ্ছে শ্রীমৎ ভাগবতম। তো সেটা চৈতন্য মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতকে বললেন। তারপরে কি বললেন আরো? সবে পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়, প্রেম রূপে ভাগবত চারি বেদে কয়। চারি বেদ দধি ভাগবত নবনীত, মথিলেন সুখে খাইলেন পরীক্ষিত। মোর প্রিয় সুখ জানেন ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত। মুই মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবতে, যার ভেদ আছে তার নাশ ভালো মতে। এটা চৈতন্য ভাগবতমের মধ্যলীলার 21 অধ্যায় 13 থেকে 18 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে। তো এখানে বলছেন চৈতন্য মহাপ্রভু যে গ্রন্থ রূপে হচ্ছে ভাগবত হচ্ছে কৃষ্ণ অবতার। সবে পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়, প্রেম রূপ ভাগবত চারি বেদে কয়। চারি বেদ দধি ভাগবত নবনীত। তো দুধ থেকে কি হয়? মাখন তৈরি হয়, তাই না? তো বলছেন এই যে চার বেদ আছে আমাদের, তো চার বেদকে মন্থন করে যে মাখন, সেই মাখন হচ্ছে শ্রীমৎ ভাগবতম। তো আচার্যগণ এটাই বলেছেন যে এই যে আমাদের যত শাস্ত্র আছে, পুরাণ আছে, সমস্ত কিছুর নির্যাস হচ্ছে শ্রীমৎ ভাগবতম। তো আমরা যদি ভাগবতম পড়ি তাহলে আমাদের সমস্ত শাস্ত্রের কথা জানা হয়ে যাবে, তাই না? তাই বলছেন চারি বেদ দধি ভাগবত নবনীত, মন্থিলেন সুখে খাইলেন পরীক্ষিত। তো মন্থন করেছেন কে? সুখদেব গোস্বামী বলেছেন। আর পান করেছেন কে? পরীক্ষিত মহারাজ, তাই না? সুখদেব গোস্বামী বলছিলেন আর পরীক্ষিত মহারাজ পান করছিলেন।
মোর প্রিয় সুখ জানেন ভাগবত। তো সুখদেব গোস্বামী হচ্ছেন জানেন কি করে ভাগবতমকে ব্যাখ্যা করতে হয়। ভাগবতমের মূল যে ব্যাখ্যা সেটা কে করেছেন? সুখদেব গোস্বামী। ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত, মুই মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবত। মুই মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবতে, যার ভেদ আছে তার নাশ ভালো মতে। তো বলছেন যে গ্রন্থ ভাগবত আর ব্যক্তি ভাগবত, তো এই দুইজনের মধ্যে যে ভেদাভেদ দেখবে তার নাশ অবশ্যম্ভাবী। তো অর্থাৎ আমাদের দুইজনকেই সমান রূপে কি করতে হবে? সম্মান করতে হবে। তো এই কথাটা কেন বললেন চৈতন্য মহাপ্রভু? কারণ তিনি ব্যক্তি ভাগবত ছিলেন, তাই না? গ্রন্থ ভাগবতকে তিনি ঠিক করে ব্যাখ্যা করছিলেন না। আর তার পূর্বে তিনি যে ভাগবত স্বরূপ, তাই না, ভগবানের যে প্রিয় ভক্তকে তিনি অসম্মান করেছিলেন, তাই না? তো তার সেই অপরাধের ফলে তিনি কি করছেন? এই ভাগবতমকে ঠিক করে তিনি ব্যাখ্যা করতে পারছেন না। তো বলছেন মুই মোর দাস আর গ্রন্থ আমি যে কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণের দাস, যার ভেদ আছে তার নাশ। মানে এই দুইজনার মধ্যে আমাদের কখনো ভেদাভেদ করা যাবে না। মূলত হচ্ছে গ্রন্থ ভাগবত আর ব্যক্তি ভাগবত, দুজনকেই আমাদের যথাযথভাবে সম্মান প্রদান করতে হবে, নাহলে আমাদের সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। এটা চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন। তবে মহাপ্রভু বললেন ভক্তি ছাড়া ভাগবতের যারা অন্য অর্থ করে সে অধার্মিক, ভাগবতের কিছুই জানে না। তো বলছেন যে ভক্তি ছাড়া ভাগবতের যারা অন্য অর্থ করে, অর্থাৎ ভাগবত হচ্ছে ভক্তির গ্রন্থ। তো এই ভাগবত আমরা পড়ে যদি আমরা ভক্তি রসটাকে যদি না নেব, যদি আমরা অন্য কিছু নেব, যেরকম আমাদের ঐশ্বর্য, বীর্য, তাই না, সৌন্দর্য, এইগুলো যদি আমরা নেব, তাহলে আমাদের কি ভাগবতের মনে করতে হবে আমরা কিছুই পড়িনি, কিছুই জানি না, অধার্মিক বলে আমাদের বিবেচিত করা হবে, তাই না? তোর জন্য ভাগবত হচ্ছে ভক্তির গ্রন্থ। আমরা যদি ভক্তি আমাদের বর্ধিত করতে চাই তাহলে ভাগবত আমাদের পাঠ করতে হবে। মহাপ্রভু ক্রোধ ভরে এই সমস্ত বলতে বলতে তার গৃহাভিমুখে ধাবিত হলেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ধরলেন ও অনুনয় করতে লাগলেন। প্রভু পুনরায় বলতে লাগলেন। তো চৈতন্য মহাপ্রভু রেগে গিয়ে তিনি কি করলেন? যে এই যে দেবানন্দ পণ্ডিত তিনি যে ভাগবতমের ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন সেটা ভক্তিমূলক ভাবে তিনি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন না, যার কারণে চৈতন্য মহাপ্রভু রেগে গিয়েছিলেন। রেগে যাওয়ার পরে তিনি কি করলেন? এই কথাগুলো বললেন যে তুমি ঠিক করে ব্যাখ্যা জানো না, কিছু না। এই যে ভগবানের এই যে ভক্তি শাস্ত্র, সমস্ত শাস্ত্রের নির্যাস যে ভাগবতম, এই ভাগবত হচ্ছে ভক্তি। তো ভক্তিকে কি করে আমরা ডেভেলপ করব? ভাগবত পাঠের অর্থ প্রকাশ ঠিক আমাদের সেইভাবে করতে হবে। কারণ ভাগবতমে হচ্ছে সব রকমের, যেরকম বিশেষ করে আমরা ভাগবতমের থেকে যেরকম মেন সকলের একটা ফোকাস থাকে রাসলীলা, তাই না? রাসলীলাটাকে হচ্ছে সবাই মেন ওটা করে। যখন আমাদের দেখবেন তত্ত্ব থাকে, তাই না, সৃষ্টি তত্ত্ব, জীব তত্ত্ব, তো ওই সময় আমাদের কোনো ইন্টারেস্ট নেই, শুনতে চাই না। আমরা যখন প্রথম স্কন্ধ পড়ছিলাম ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে, দ্বিতীয় স্কন্ধ ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে, তাই না? প্রথম স্কন্ধ তাও মোটামুটি কয়েকটা পারতাম, কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয় স্কন্ধ সেখানে সৃষ্টি তত্ত্ব, তো সেখানে গিয়ে আমরা ঝিমিয়ে পড়তাম, ঘুম পেয়ে যেতেই করতো। কিন্তু যখনই আমরা দেখা যাবে যে ভগবানের রাসলীলা নিয়ে চর্চা হচ্ছে, তো তখন সেটা আমরা খুব ইন্টারেস্টিং ভাবে শ্রবণ করি, আর সেটাকে নিয়ে আমরা জড় জগতের স্তরের সঙ্গে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করি। ও রাধারানী এরকম কৃষ্ণের জন্য করতো, তাহলে আমিও আমার স্বামীর জন্য করব, এই করব, আমার প্রেমিকের জন্য করব। তো এই যে আমরা চিন্তাধারা নিয়ে, বা কিছু কিছু প্রবক্তারাও আছেন যে এইভাবে জড় জগতের মানে অভিমুখী করে ব্যাখ্যা করেন, তো সেই ভাগবত পাঠ
হচ্ছে শুনতে বারণ করা হয়েছে। তিনি হচ্ছেন প্রকৃত ভাগবত প্রবক্তা বলে চৈতন্য মহাপ্রভু তাদেরকে খ্যাতি প্রদান করেননি। প্রকৃত ভাগবত প্রবক্তা তিনি, যিনি হচ্ছেন এই ভাগবতে যে ভক্তি অর্থাৎ এই কথাগুলোর যে দিয়ে সকলকে ভক্তির রাস্তাতে কি করে প্রবেশ করাবেন, যেটা ছিল প্রভুপাদ করিয়েছেন, তাই না? প্রভুপাদ যেরকম এই যে আমাদের ভাগবতমের তাৎপর্যের মাধ্যম দিয়ে আমরা ভক্তি জগৎকে কি করে ডেভেলপ করব সেই শিক্ষাগুলো তিনি প্রদান করেছেন, সেইভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। তো এইটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে জানতে হবে, কারণ ভাগবতম আমরা দেখি অনেক লেখক লিখেছেন, তাই না? সেগুলোর দামও কম। আমার যেরকম একটা অভিজ্ঞতা আছে, আমার এক আত্মীয়া, আমার জেঠিমা আর কি, তো উনি বলছিলেন উনি ভাগবতম পড়েন। হ্যাঁ, তো আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম গীতা পড়েন, তো ওনাকে একটা আমি আমার মাকে বলেছিলাম যে প্রভুপাদের গীতা একটা দিতে। তো জেঠিমা অ্যাকচুয়ালি খুবই ভক্তিমতী, হ্যাঁ, তো উনি পড়ছিলেন, তো ওনার গীতা পড়া হয়ে গেছে, তো উনি ভাগবতম পড়বেন। তো আমি বলছি ঠিক আছে, উনি যখন ভাগবতম পড়বেন তাহলে আমাদের প্রভুপাদের ভাগবতম যেন উনি নেন। তো প্রভুপাদের ভাগবতমের তো দাম অনেক, তো জেঠিমা কি করেছেন, এই দাম শুনে উনি কি করেছেন, গোরখপুরের ভাগবতম নিয়ে উনি পড়া শুরু করেছেন। তো জেঠিমা বলছে তুমি বলে হ্যাঁ আমি ভাগবতম পড়ি। তো আমি কোথাকার, যে বলছে গোরখপুরের যে ভাগবতম ওটা পড়ি, ওটাতে দাম কম আছে ওর জন্য ওটা পড়ি। তো আমি তখন বললাম যে ওটা দাম কম আছে, বাট ব্যাখ্যাটা তো আমাদের মেন, আমাদের শ্লোক, হ্যাঁ, শ্লোকের অর্থ, এগুলোর থেকে মেন হচ্ছে প্রয়োজন যে এই শ্লোকের মাধ্যম দিয়ে এই আমাদেরকে ভগবান কি শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, তাই না? সেইটা হচ্ছে মেন, যেটা হচ্ছে শিল প্রভুপাদ তাৎপর্যের মাধ্যম দিয়ে আমাদেরকে সেই শিক্ষাগুলো দিচ্ছেন, যে কি করে আমরা ভক্তি ডেভেলপ করব, ভগবান এই রকম তাকে সেবা করতে গেলে আমাদের কি কি কোয়ালিটির দরকার। তো এই শিক্ষাগুলো হচ্ছে মেন প্রয়োজন, তাই না? মেন প্রয়োজন এই না যে আমরা ওটা শুনবো আর নিজেদের জীবনে এনজয়মেন্ট করে সেটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করব, ভগবান এইরকম করে করেছিলেন, তাই না? যেরকম আমরা গীতার থেকে নিই যে ভগবান তো অর্জুন যুদ্ধ করতে চায়নি, অর্জুনকে জোর করে যুদ্ধ করিয়েছেন, তাই না? এটা আবার কি রকম, বা এরকম নিয়ে আমরা অনেক রকমের ভুল ভ্রান্তি ধরে ভক্তির থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। তখন মনে হয় কি কর্মই ধর্ম, কারণ প্রথমে তো কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, সমস্ত যোগের কথা ভগবান বলেছেন, তাই না, একটার পর একটা, কিন্তু ভক্তি যোগ পর্যন্ত কেউ কি করেন না, অপেক্ষা করেন না, তাই না? এই জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এইগুলো নিয়েই সবাই ব্যতিব্যস্ত। তো ওর জন্য যারা হচ্ছেন প্রবক্তা, যারা ভাগবতম পাঠ করেন, হ্যাঁ, তাদেরকে এই শিক্ষাটা দেওয়া হচ্ছে। চৈতন্য মহাপ্রভু এটাই শিক্ষা দিচ্ছেন দেবানন্দ পণ্ডিতের মাধ্যম দিয়ে, যে আমাদের ব্যাখ্যাগুলো যেন অবশ্যই ভগবত অভিমুখী হয়, যে ভক্তির অনুকূল রাস্তায় যেন আমরা যেতে পারি, সেই রকম যেন আমাদের হয়। আমাদের এই জড় জগতের দৃষ্টিভঙ্গিতে বা জড় জগতে আকর্ষিত হয়ে পড়ি, এইরকম ভাবে আমাদের ব্যাখ্যা করা উচিত নয়, ঠিক আছে? তারপরে কি করলেন, তো চৈতন্য মহাপ্রভু এই বলে তিনি সেখান থেকে রাগ করে প্রস্থান করলেন। তো তখন ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ধরলেন ও অনুনয় করতে লাগলেন। প্রভু পুনরায় বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, তো ভক্ত উনি রাগ করে চলে যাচ্ছেন, তো আরো ভক্তরা ছিলেন, তো তারা বলছে না মহাপ্রভু আপনি চলে গেলে কি করে হবে, আপনি আরো কিছু বলুন। তো তখন মহাপ্রভু আবার বলতে লাগলেন, মহাচিন্ত ভাগবত সর্বশাস্ত্রে গায়, ইহা না বুঝয়ে দিব্যা বিদ্যা তপ প্রতিষ্ঠায়, ভাগবত বুঝি হেন যারও আছে জ্ঞান, সে না জানে কভু ভাগবতেরও প্রমাণ, ভাগবতে অচিন্ত ঈশ্বর বুদ্ধি যার, সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তিসার। তো ভাগবত আমরা পড়লাম, জানলাম, করলাম, হ্যাঁ, কিন্তু ভাগবত যে অচিন্ত ঈশ্বরের বুদ্ধি, তার মানে চিন্তার বাইরে, হ্যাঁ, এটা আমরা চিন্তার বাইরে, যে ভাগবতম হচ্ছে ভগবান থেকে অভিন্ন, তো তাকে মাপার মতন আমাদের ক্ষমতা নেই, হ্যাঁ। তো এইটা যখন আমরা জানবো ভগবান হচ্ছে সব থেকে শ্রেষ্ঠ, এইটা মনে করে, অর্থাৎ যেটা বলা হয়েছে আচার্যগণ যেটা বলেন, যে আমরা গীতা পড়ার যে মেন, হ্যাঁ, যে গীতা পড়ার যে আমরা উপযুক্ত কখন আমরা বুঝবো,
বা গীতাটাকে আমরা কখন বুঝতে পারবো? যখন আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইটা মানব, তাই না? এটা মেনে যখন আমরা পড়ব তখন আমরা গীতা পড়ার উপযুক্ত। ঠিক সেই রকম ভাগবতমেও বলা হয়েছে যে ভাগবতে অচিন্ত ঈশ্বরেরও বুদ্ধি। হ্যাঁ, তার মানে ভাগবতম হচ্ছে ভগবান থেকে অভিন্ন। তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি সমস্ত কিছু করতে পারেন। এইটা যখন আমরা জানবো বা বুঝতে পারবো, বিশ্বাস করব, তখন হচ্ছে ভাগবতমের প্রকৃত, সে জানে ভাগবতের অর্থ ভক্তিসার, সে হচ্ছে প্রকৃত ভাগবতম জানে, তাই না? যেরকম গীতা পাণ্ডের কথা আমরা শ্রবণ করেছি যে তিনি পড়তে জানতেন না, হ্যাঁ, কিন্তু গুরুদেব বলেছেন প্রত্যেক দিন তোমাকে গীতা পড়তে হবে। তো তিনি গীতাটাকে নিয়ে প্রত্যেক দিন বসে বসে গীতার প্রথম পেজটা দেখতেন আর কান্না করতেন, দেখতেন আর কান্না করতেন যে আমি যদি পড়তে পারতাম। আর প্রথম পেজে দেখতেন যে অর্জুন যুদ্ধ করছেন আর কৃষ্ণ রথের সারথি হয়ে বসে আছেন। তো এই পিকচারটা দেখে প্রত্যেক দিন তিনি কান্না করতেন। তাই দিন চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে আপনি গীতা নিয়ে বসে বসে কান্না করেন কেন, এটার কি কারণ? তখন তিনি বলেছেন আমার গুরুদেব আমাকে বলেছেন যে প্রত্যেক দিন আমাকে গীতা পড়তে, কিন্তু আমি তো পড়তে পারি না, তো এই ছবিটা দেখি আর কান্না করি। তো মহাপ্রভু বলছেন এই ছবি দেখেন আর কান্না করেন, এটার মানে কি? বলছে কান্না করি এই কারণে যে যিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এই জগতের বিশ্ব সংসারের যিনি হচ্ছেন পিতা, সেই ভগবান কতটা করুণাময়, কতটা দয়াময় যে তার ভক্তের বিজয়ের জন্য, ভক্তের ভালোর জন্য তিনি সেই ভক্তের চরণে বসে বসে লাথি খাচ্ছেন আর কি করছেন, হ্যাঁ, তার রথকে সামনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তো এই হচ্ছেন ভগবান, এই মনে করি না। আর এই যে ভগবান আর ভক্তের যে এত সুন্দর তাদের একটা সম্পর্ক, তাহলে জানি না গীতাতে আরো কত সুন্দর সুন্দর কথা রয়েছে, তো সেগুলো তো আমি জানতে পারলাম না। তো ওর জন্য আমার খুব প্রত্যেক দিন আমার কান্না পায়। তো চৈতন্য মহাপ্রভু এই কথা শুনে তখন বললেন যথার্থ তুমি গীতা সম্পূর্ণ বুঝে ফেলেছ, হ্যাঁ, সম্পূর্ণ বুঝে ফেলেছ। তো গীতার জানার মেন উদ্দেশ্য হয়েছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, হ্যাঁ, ভগবানকে জানা, তাই না? এটাই যখন আমরা বিশ্বাস করে নেব, বিশ্বাস করে তার লীলার ওপরে আমাদের যে হ্যাঁ ভগবানের দ্বারা এটা সম্ভব, ভগবানই এটা করতে পারেন, ভগবান দয়ালু কৃপালু, ভগবান ভক্তের জন্য সমস্ত কিছু করতে পারেন, রথের সারথিও হতে পারেন। ওদিকে যুধিষ্ঠির মহারাজের ইসের কি বলে যজ্ঞটার নাম কি ভুলে গেলাম, সেই যজ্ঞের তিনি সকল ভক্তদের কি জুতাগুলো রাখছিলেন আর সকলের চরণ ধুয়ে দিচ্ছিলেন, তাই না? ভগবান হচ্ছেন, আবার তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালনা করছেন। তো ভগবানের দ্বারা সবকিছুই সম্ভব, তার ভক্তের জন্য তিনি সবকিছু করতে প্রস্তুত, তাই না? কান ধরে উঠা বসাও করতে প্রস্তুত, নাচতেও প্রস্তুত, চুরি করতেও প্রস্তুত, সবকিছুতে তার ভক্তের জন্য। এই হচ্ছে ভগবান, তাই না? তো চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে সেটা বলছেন। তো বলছেন যিনি ভাগবতকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বুদ্ধি করেন তিনি ভাগবত জানতে পারেন। তো ভাগবত আমরা তখনই জানতে পারবো যে ভাগবত আর ভগবান হচ্ছে অভিন্ন। ভাগবত গ্রন্থই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। তোর জন্য আমাদের ভাগবতমকে অনেক যত্ন করে রাখতে লাগবে। এই না যেখানে বসলাম পড়তে সেখানেই পড়ে থাকলো, না, ধুলো পড়ে গেল, না, হ্যাঁ, আমাদের প্রত্যেক দিন ভাগবতমকে আরতি করা উচিত, তাই না? আরতি আমার মহারাজগঞ্জ বলেন যে ভগবানকে যখন আমরা আরতি করি তখন সেই আরতিটা যত গ্রন্থকেও আমরা দেখাই, তাই না? সেই আরতি যেন আমরা গ্রন্থকে দেখাই, পরিক্রমা করি। অনেক আমি আমাদের মায়াপুরের বাড়িতে এক মাতাজি, তিনিও ব্রজে থাকতেন, তো আসতেন, মায়াপুরে আসতেন, তো তিনি কি করতেন প্রত্যেক দিন ভাগবতমকে পরিক্রমা করতেন। হ্যাঁ, তা তিনি বলেছেন এই ভাগবতম হচ্ছে ভগবানের ভক্ত সকলে এই ভাগবতমের মধ্যে বিরাজমান। তো এই ভাগবতম যদি আমরা পরিক্রমা করি তো সব পরিক্রমা হয়ে যায়। হ্যাঁ, তোর জন্য মাতাজিকে দেখতাম প্রত্যেক দিন পরিক্রমা করতেন।
তো ওর জন্য আমাদের ভাগবতম হচ্ছে ভগবান থেকে অভিন্ন। তো সেইভাবে আমাদের গ্রন্থকে খুব সম্মান করতে হবে। ভাগবতমের অর্থ একমাত্র ভক্তি প্রেম দ্বারা বোঝা যায়। তো ভাগবতমের অর্থ একমাত্র ভক্তি প্রেম দ্বারা বোঝা যায়। তো ভাগবতমকে আমরা ভক্তি প্রেম এগুলো ছাড়া যদি আমরা কট্টরপন্থী হতে চাই, আমি অনেক জানবো বুঝবো অন্যের সঙ্গে গিয়ে তর্কবিদ্যা করব, তাহলে আমরা প্রকৃত ভাগবতমকে বুঝতে পারবো না। শুধু ওই নামেই পণ্ডিত হব যে আমি ভাগবতম কমপ্লিট করেছি, চৈতন্য চরিতামৃত কমপ্লিট করেছি, গীতা কমপ্লিট করেছি, এগুলো শুধু ওই আমাদের সার্টিফিকেটেই আসবে, কিন্তু প্রকৃত ভাগবতমকে আমরা বুঝতে পারবো না। তোর জন্য প্রকৃত ভাগবতকে আমরা যদি বুঝতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে? প্রেম ও ভক্তি আনতে হবে, তাই না? প্রেম ও ভক্তির দ্বারাই বোঝা যাবে, অর্থাৎ শ্রদ্ধা বিশ্বাস এগুলো দিয়ে আমাদের শুনতে হবে যে আচার্যগণ এখানে ভগবান যেটা বলেছেন এটাই ধ্রুব সত্য, তাই না? এটা যখন আমরা মানব। ভাগবতমের অর্থ বুঝতে হলে ভক্ত ভাগবতের সেবা করতে হয়। তো এই যে এখন গ্রন্থ ভাগবতমের অর্থ যে আমরা বুঝবো সেটা কি? ব্যক্তি ভাগবতের সেবা করতে হয়। কে করেছিলেন সেবা? ব্যক্তি ভাগবতের সেবা কে করেছিলেন? যিনি ব্যক্তি ভাগবত তিনি কি করেছিলেন? শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধ করেছিলেন, তাই না? আবার তিনি যখন ভক্ত ভাগবতকে সেবা করেছেন আবার পুনরায় তিনি কৃষ্ণ প্রেম ফিরে পেয়েছেন, সেই দেবানন্দ পণ্ডিত, তাই না? তোর জন্য আমাদের এটা বুঝতে হবে। তা বলছেন ভাগবতমের অর্থ বুঝতে হলে ভক্ত ভাগবতের সেবা করতে হবে, অর্থাৎ ব্যক্তি ভাগবতের। তো এখানে মূল হচ্ছে কি, যদি প্রকৃত ভাগবতকে আমরা বুঝতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে? ব্যক্তি ভাগবতকে শ্রদ্ধা করতে হবে, তার সেবা করতে হবে। তার সেবা মানে এই না যে তার গিয়ে চরণ ধুয়ে দেওয়া, তার জামা কাপড় কেচে দেওয়া, তার রান্না করা, না। তিনি যেগুলো বলছেন সেগুলো জীবনে পালন করা। তারপরে তাকে আমাদের যথেষ্ট যতটুকুনি আমাদের সামর্থ্য আছে সেই সামর্থ্য বুঝে তাকে প্রণামী দেওয়া বা যে কোনো সেবাতে আমরা লাগতে পারি, তাকে প্রসন্ন করতে পারি, এই প্রচেষ্টা আমাদের করতে হবে, বিশেষ করে ভগবানের ভক্তির ক্ষেত্রে। মহাপ্রভু এরূপে অনেক তত্ত্ব কথা বলে নগর ভ্রমণ করে গৃহে ফিরে এলেন। দেবানন্দ দূর থেকে এসব কথা শুনতে পেলেন কিন্তু কিছু মনে করলেন না। তো দেবানন্দ পণ্ডিত এরকম চৈতন্য মহাপ্রভু যখন বলছিলেন তো তখন তিনি শুনতে পেয়েছিলেন কিন্তু কিছু বলেননি। কিছুদিন বাদে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরীধামে চলে গেলেন। তখন দেবানন্দের মনে নির্বেদ হতে লাগলো, এমন পুরুষের কাছে আমি একদিন গেলাম না, এমন মহাপ্রেমিক পুরুষকে চিনতে পারলাম না। তো এটা অনুশোচনা এসেছে কার মধ্যে? দেবানন্দ পণ্ডিতের মধ্যে। তো কখন এলো? যখন চৈতন্য মহাপ্রভু পুরীতে চলে গেলেন, তো তখন তার মধ্যে এই অনুশোচনা এলো যে এমন পুরুষের কাছে আমি একদিন গেলাম না, আমি তার কথা শুনলাম না, আমি চিনতে পারলাম না, এরকম করে তার মধ্যে অনুশোচনা সৃষ্টি দেখা দিয়েছে। একদিন কুলিয়াতে শ্রী বক্রেশ্বর পণ্ডিত এক ভক্তের গৃহে এলেন। তিনি রাত্রিকালে তথায় কীর্তন ও নৃত্য করবেন, এ সংবাদ চারিদিকে ঘোষণা করা হলো। সন্ধ্যা হতেই ভক্তগণ আসতে লাগলেন। সেই কথা শুনে দেবানন্দ স্থির থাকতে পারলেন না, তিনিও কীর্তনের স্থানে উপস্থিত হলেন। শ্রী বক্রেশ্বরের তেজময় মূর্তি দেখে এবং মধুর কীর্তন শুনে দেবানন্দ স্তম্ভিত হলেন। তিনি এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। যত রাত্রি হতে লাগলো তত লোকের ভিড় বাড়তে লাগলো। দেবানন্দ পণ্ডিত তখন একখানি বেত্র হাতে নিয়ে ভিড় সামলাতে লাগলেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত নাচেন যতক্ষণ, বেত্র হস্তে আপনে বলেন ততক্ষণ। চৈতন্য চৈতামৃতের অন্তলীলা 3য় অধ্যায়ের 477 নম্বর শ্লোকে রয়েছে। নৃত্য করতে করতে বক্রেশ্বর পণ্ডিত যখন প্রেমে মূর্ছিত হয়ে পড়েন তখন দেবানন্দ সাবধানে তাকে কোলে তুলে নেন, অঙ্গের ধুলা স্বীয় উর্নির দ্বারা ঝেড়ে দেন ও সে ধুলি অঙ্গে লেপন করেন। এভাবে সেই দিন দেবানন্দের ভক্ত সেবা হলো।
তো এই যে দেবানন্দ পণ্ডিত বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সেবা করলেন মূলত কিসের জন্য? চৈতন্য মহাপ্রভু যখন বলছিলেন সেটা তিনি শুনেছিলেন, আর শোনার পরে তার মধ্যে অনুশোচনা দেখা দিয়েছিল। আর এই অনুশোচনার ফলে যখন তিনি সুযোগ পেয়েছেন যে এবার আর আমি এটা ছাড়বো না, কারণ আমি মহাপুরুষের কাছ থেকে শুনেছি যদি আমরা ভগবানকে জানতে চাই, ভক্তি তত্ত্বকে জানতে চাই, তাহলে কি করতে হবে? ব্যক্তি ভাগবতের সেবা করতে হবে, ভক্ত ভাগবতের সেবা করতে হবে। তো এই যে অনুশোচনার ফলে তিনি আজ কি করলেন? বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সেবা যখনই পেয়েছেন তখনই তিনি কি করলেন? ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই সেবা করতে শুরু করলেন। আর এই সেবার ফলে তার কি হলো? যে বৈষ্ণব অপরাধের দোষে দূষিত হয়ে তার মতিভ্রম হয়েছিল সেটা আবার পুনরায় ফিরে পাবেন, তাই না? আমরা যেটা শুনেছিলাম অল্প কিছু। তো এভাবে সেদিন দেবানন্দের ভক্ত সেবা হলো। এইভাবে তিনি ভক্ত সেবা করলেন। তো এই যে কথাটা আমরা শুনলাম, সেখানে আমরা যখন বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কথা শ্রবণ করছিলাম, তো সেখানে শুধু শুনেছিলাম যে বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য করছিলেন, আর দেবানন্দ পণ্ডিত কি করেছিলেন? সেই নৃত্য করাতে যাতে ব্যাঘাত না হয় তার জন্য তিনি সেবা করছিলেন। তো এখানে আমরা দেখছি যে দেবানন্দ পণ্ডিত আগে শুনেছিলেন, তাই তিনি সেবাটা করেছেন, তাই না? তো এর থেকে শিক্ষা যে আমরা যদি প্রত্যেক দিন না শুনবো, তাই না, না শুনবো ভগবানের কথা, ভগবানের ভক্তের কথা যদি না শুনবো, তাহলে আমাদের সেবা করার স্পৃহা থাকবে না, তাই না? উৎসাহ থাকবে না। তোর জন্য আচার্যগণ শিল প্রভুপাদ বলেছেন নিত্যম ভাগবত সেবয়া, প্রত্যেক দিন আমাদের ভাগবত শুনতে হবে শ্রদ্ধা বনত চিত্তে। ভক্তি, আমি কি করে আমার ভক্তিকে ডেভেলপ করতে পারি, এই মানসিকতা নিয়ে আমাদের শুনতে হবে। তাহলে এইটা আমরা কি করব? বুঝতে পারবো, হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো, আনন্দ পাবো, এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারবো। আর যদি আমরা এটা মনে করি প্রভু বলছেন আমি সব নোট ডাউন করে রাখবো, এরপরে আমার সঙ্গে যেই আসবে আমি ভাগবতম জানি, এই জানি, এইটা বলতে পারবো, ওইটা বলতে পারবো, আমার মতন দশা, তাই না? তো এরকম হলে পারে তখন ভক্তি রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবো না, ওপর দিয়ে এরকম শুধু বক বক করতে পারবো, তাই না? তার জন্য ভক্তি রাজ্যে প্রবেশ করতে গেলে আমাদের শ্রদ্ধা বনত চিত্তে ভক্তিকে কি করে ডেভেলপ করা যায়, ভক্তের সেবা কি করে করা যায়। যেরকম আমরা ভাগবতম থেকে দেখছি যে ভগবান তার ভক্তের জন্য কিভাবে সেবা করেছেন, ভক্তকে কিভাবে খুশি রাখবেন সেটা তিনি চেষ্টা করেছেন। তো সেই রূপ আমরাও যেন যে ভগবান এবং ভক্তের সেবা করার জন্য উৎসুক থাকি। ভগবান যেরকম ভক্তের সেবা করার জন্য উৎসুক, ভক্ত ভগবানকে সেবা করার জন্য উৎসুক, তাই না? তো এই যে শিক্ষাগুলো বা এই জানার যে উৎসাহ কোথা থেকে জানবো? প্রত্যেকদিন আমাদের শাস্ত্র পড়তে হবে, তবেই আমরা জানবো, তাই না? তোর জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে প্রত্যেক দিন ভগবানের কথা ভক্তদের কাছ থেকে শ্রবণ করা। তো আজকে আমরা এই পর্যন্তই থাকি, আগামীতে এর পরের থেকে আমরা শুনবো, ঠিক আছে? এরপরে কি হলো সেটা আমরা আগামী পর্বে শ্রবণ করব, ঠিক আছে? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় শিল প্রভুপাদ কি জয়, শ্রী দেবানন্দ পণ্ডিত কি জয়। তো আজকের চর্চাতে যদি কোনো রকম ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে বলে থাকি, সমস্ত কিছুর জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এবং আজকের পাঠ থেকে যে শিক্ষা পেলাম সেটা যেন আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমি পালন করতে পারি, সেই আশীর্বাদ প্রার্থনা রেখে আজকে আমাদের গৌড়পাশ চরিতাবলী গ্রন্থ এখানে বিশ্রাম। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्रीपाद सुंदर नित्यानंद प्रभु की जय। সকল উপস্থিত গৌর ভক্তবৃন্দ কি জয়। সকলের জয় জয়কার কি জয়। হরে কৃষ্ণ। সকলে ভালো থাকবেন, দেখা হবে আগামী পর্বে। হরি বল।
একটু প্রার্থনা করবেন। আমার প্রভুর অনেক কাশি হচ্ছে, ওষুধ খাচ্ছে, তাও কমছে না। ভারী। তো সকলে প্রার্থনা রাখবেন। তো অবশ্যই আমরা সকলে প্রার্থনা রাখবো। তবে যদি আমি বলতো অনেক সময় আবার একটু ইয়ে হয়, তো যে নমো ভগবতে বাসুদেবায়, প্রভুর যদি অনেক কাশি হচ্ছে, আপনি একটা কাজ করতে পারেন। সেটা হচ্ছে, এটা সবাই আমরা করতে পারি। যেটা হচ্ছে মধু, ঘি লিখে রাখেন আপনি। মধু, ঘি, গোলমরিচ, আদা আর লেবুর রস, হ্যাঁ, এই 5টাকে ভালো করে মিশাবেন, সমান কোয়ান্টিটি, ঠিক আছে? কোনো যে কম বেশি না, বা একটু কম বেশি হলেও কোনো ফারাক পড়বে না। তো এই 5টাকে মিশিয়ে একটু গরম করবেন। তার মানে হালকা লাইট রেডনেস আসবে, দেখবেন একটা থিকনেস হয়ে যাবে। যখন আপনি জাল দেবেন দেখবেন প্রথমে তো সব ছাড়া ছাড়া থাকবে, মিশবে না। গোলমরিচটাকে গুঁড়ো করে নেবেন, মিশিয়ে যখন উনি শুতে যাবেন, প্রভু যখন শুতে যাবেন, তার আগে এটা বানিয়ে উষ্ণ উষ্ণ গরম ওনাকে খাইয়ে দেবেন। এই খাওয়ানোর পরে আর তিনি যেন জল না পান, ঠিক আছে? এটা পাওয়ার পরে আর জল পাবে না। তো এটা পেয়ে আপনি পরপর 3 দিন করুন। আশা করি গুরু কৃষ্ণের কৃপায় প্রভুর কাশি ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এটা করতে পারেন রাত্রের জন্য। আর সকালের জন্য হচ্ছে গোলমরিচটাকে রোস্ট করবেন, তো মানে প্যানের ওপরে হালকা করে ভাজবেন। আর একটা মধু, হ্যাঁ, যে ডাবরের যে মধু আছে বা যেটা ঘরে আছে, সেই মধুর সঙ্গে ওটা মিশিয়ে সকালবেলাতে ওই মধুর সঙ্গে গোলমরিচ, হ্যাঁ, গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে মধু দিয়ে ওটা সকালবেলা পাবে। এই 3 দিন পর পর করুন। গুরু কৃষ্ণের কৃপা আশা করি ভালো হয়ে যাবে, ঠিক আছে? হরে কৃষ্ণ। আমার এগুলো বলছি আর হাসছি এই কারণে যে বলবেন মাতাজি আবার এখানে নিয়ে কি বলে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাও নিয়ে বসেছে। অ্যাকচুয়ালি এগুলো আমার ঠাকুমা, কাকিমা, তারপরে এগুলোর থেকে শেখা, আর আমি নিজেও এটা করি। কারণ এখন আমাদের যেরকম অবস্থা হয়েছে, বিশেষ করে এই সময়টাতে ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে, তো সকলেরই এখন শরীর খারাপ হওয়ার খুবই, মানে একটা শরীর খারাপ হবে মাস্ট, হ্যাঁ। কারণ সকলেরই কম বেশি সর্দি লাগবে, কাশি হবে, জ্বর হবে, কারণ ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে কিনা। তোর জন্য আমাদের এই সময়টাতে হচ্ছে খুব সতর্ক থাকতে লাগবে। তো মাঝে মাঝে যদি শরীর খারাপ থেকে, বিশেষ করে ঠান্ডা, কাশি, জ্বর, এগুলোর থেকে আমরা বাঁচতে চাই, তো মাঝে মাঝে এই টোটকাগুলো আমাদের ঘরে খাওয়া উচিত। কারণ ওষুধ, ডাক্তারের ওষুধ, আমরা ডাক্তারের কাছে ওষুধ মানে গেলেই ওষুধ লিখতে থাকে, তো একটা কমে আর একটা হয়, হ্যাঁ। তো ওর জন্য আমার ঠাকুমাকে দেখতাম, আমাদের কখনো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেত না যতক্ষণ, তার মানে খুব সিরিয়াস অবস্থা, যেগুলো ধরেন ঘরের টোটকাতে কাজ হয় না, তো তখন দেখা গেল যে নিয়ে যায়। বাট এই যে সর্দি, কাশি, জ্বর, গা ব্যথা, এগুলোর জন্য আমাদের কখনো ওষুধ খেতে হতো না, এগুলো করেই। তোর জন্য আর একটা জিনিস আপনারা সকলেই করতে পারেন, সেটা হচ্ছে দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, তেজপাতা, গোলমরিচ, আদা, এই 6টা জিনিস দিয়ে, আর একবার আমি দেখে নিই, এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, গোলমরিচ, আদা, ঠিক আছে? এই কটা, আর তেজপাতা 6টা, এইটা দিয়ে ভালো করে ফুটাবেন জলটাকে, ঠিক আছে? ফুটিয়ে তখন যখন ছেঁকে নেবেন ভালো করে, যখন দেখছেন ফুটছে, ফুটে একেবারে জলটার কালার দেখবেন চেঞ্জ হয়ে যাবে, তো তখন ওটাকে নামিয়ে 1 চামচ মধু দিয়ে ওটা পান করবেন সকালে সকালে বা বিকালে, যখনই সময় পান। এটা যদি আপনি কন্টিনিউ রাখতে পারেন, তাহলে সর্দি কাশি কাছে আসবে না, হ্যাঁ, আসবে না। এটা খুব ভালো একটা ইয়ে। আমরা তো এমনি একটুখানি অনেক সময় আছে আয়ুর্বেদিক চা পান করতে ইচ্ছা করে, বা আমরা পান করেও থাকি অনেক সময়, যে একটু ঝিমঝিম লাগে, তো এটা খেলে পরে অনেক এনার্জিও পাওয়া যায়, আবার অনেক তার মানে হেল্পফুল, বিশেষ করে সর্দি কাশির জন্য। তো এটা আপনারা সকলেই করতে পারেন, ঠিক আছে?
তো বেশি বলে ফেলছি, তো ক্ষমা করবেন। আশা করি গুরু কৃষ্ণের কৃপায় সব ভালো হয়ে যাবে। আমাদের ওম নমো ভগবত বাসুদেব মাতাজি প্রভু। তো আসুন আমরা সকলে মিলে একবার ভগবান নৃসিংহদেবের কাছে প্রার্থনা রাখি। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, नृसिंहदेव भगवान की जय। सकल भक्तेर पारमार्थिक आध्यात्मिक शारीरिक मंगल कामना की जय। हरे कृष्ण। तो सकले भालो थाकबेन, भूल भ्रांति होले क्षमा करबेन। हरि बोल। जय श्रील प्रभुपाद की जय। পদ্মা বণিক মাতাজিকে ভালো তো, হ্যাঁ এগুলো সত্যি ঘরোয়া জিনিসগুলো খুবই ভালো। তারপরে কি লিখলেন, শরীর ব্যথা হলে ব্যথার ইয়েটা অনেক রকমের আমাদের ব্যথা আছে। তো যদি আপনার যেগুলো লেগেছে বা হুটহাট করেই হয়েছে সেগুলোতে আপনারা মেথি আছে না, মেথিটাকে একটা কাপড়ে নিয়ে ওটা আগে প্রথমে হচ্ছে যে জায়গাটাতে ব্যথা আছে সেই জায়গাটাতে সর্ষের তেল দিয়ে মালিশ করবেন। মালিশ করার পরে মেথি একটা কাপড়ের মধ্যে নিয়ে ওই মেথিটাকে ওই আপনার রুটির যে ইয়ে আছে না যেটাতে আমরা রুটি ভাজি, তোর উপরে একটা ইয়েটা কাপড়টাকে দিয়ে যখন মেথিটা গরম হবে ওই মেথি শেক যেখানে ব্যথা আছে ওখানে শেক দেবেন, দেখবেন অনেক আরাম পাবেন। আর একটা আছে আকন্দ পাতা যেগুলো আমাদের পা ফুলে গিয়ে খুব ব্যথা হয় বা বাতের ব্যথা হয়, তো সেগুলোতে হচ্ছে সর্ষের তেল দিয়ে মালিশ করে আকন্দ পাতাটাতে একটু আপনার ইয়ে করে দেবেন, সর্ষের তেল দিয়ে দেবেন আকন্দ পাতার উপরে, দিয়ে ওই আকন্দ পাতাটাকে গরম করে ওই আকন্দ পাতার শেকটা ওই ব্যথা জায়গাতে দিলে অনেকটা ভালো হয়ে যায়। এটা করে দেখবেন হয় কিনা। আমি এগুলো শুনেছি বা আমার মায়ের ব্যথার খুবই, তার মাকেও করে দিতাম, তা দেখতাম একবার আমার মায়ের এত ব্যথা হয়েছিল যে উঠতে পারছিল না, তো এই আকন্দ পাতার শেক দেওয়ার পরে মা অনেক ভালো হয়ে গেছিল। আমার ঠাকুমা বলেছিলেন, তো আমরা দিয়েছিলাম, তো দেখি যে সত্যি কাজ হয়েছিল। তো এগুলো যেগুলো আমি বলছি এগুলো আমি নিজে প্র্যাকটিক্যালি করি, তোর জন্য বললাম যদি সম্ভব হয় আপনারা করে দেখতে পারেন। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ, প্রণাম। জয় শিল প্রভুপাদ কি যায়। তারপরে সব থেকে মেন হচ্ছে গুরু কৃষ্ণ, তাই না? গুরু কৃষ্ণের স্মরণ নিয়ে, আর বলা হয়েছে প্রত্যেকটাই যে আমরা ওষুধ পাই, খাবার পাই, যা কিছুই পাই না কেন সবসময় ভগবান ধন্বন্তরীর, বিশেষ করে ওষুধ খাওয়ার সময় ভগবান ধন্বন্তরীর স্মরণ করে আমাদের নেওয়া উচিত। হ্যাঁ, তো করে নিলে আমাদের ভগবানের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। জয় শিল প্রভুপাদ কি জয়। হরি বল। সকলকে প্রণাম।